आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जी। जो कार सेव मसंदन की कहे, आन प्रसाद सब मोहे दीजै। जो कछ मालत वालै सो, अब ही उठ भेट हमारी ही कीजै। मेरो ही ध्यान धरो निस बासर, भूल के और को नाम ना लीजै। दीने को नाम सुनै भज रत है, लीने बिना नह नैक प्रसीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी च सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी अत्यंत बड़े भागा वाले हो। संध्या के दीवाना च हाजरियां भर के नाम सिमरन की अभ्यास कमाई विच जुटे हो, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने गुरबाणी के अंदर सारियां तो सर्वोत्तम सिद्धांत नाम का ही दसिया है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोय। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नाम तो बिना सारियां गल्लां होछियां हन। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कलगीधर पातशाह जी महाराज ने भी अपनी पवित्र पावन बाणी श्री दसम ग्रंथ साहब जी के अंदर नाम उत्ते ही जोर दिता है। हजूर फरमांदे तवक नाम रत्यंग न आन मान मत्यंग। मैनू सिर्फ तेरे नाम का भरोसा है मेरे मालिक, तेरे नाम नू छड्ड के मैं होर किसी चीज़ का माण नहीं करता, किसी चीज़ का मैनू हंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। सिर्फ ते सिर्फ इको तेरे नाम का भरोसा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने व्यक्तिगत तौर पर अपने शरीर की पूजा नहीं कराई, बल्कि सारिਆਂ ਨੂੰ शब्द नाल जोड़िया है। दसां जामिया विच ये कारज किया सतगुरु जी ने। सो साहब कलगीधर पातशाह महाराज ने उन्हां लोकां दा भी जिक्र किया है जिहड़े व्यक्तिगत तौर पर अपनी देह नूं मुख करके शरीर नूं मुख करके पूजाण लग पे। भावें वो हिंदू धर्म विच होण, भावें मुसलमानां विच होण, भावें वो सिखां विच होण, सच्चे पातशाह लिहाज किसी का नहीं करते, क्योंकि महाराज का प्रयोजन मनुख मात्र का भला करना है, प्राणी मात्र नूं सीधे राह ते पाना है। गुरु घर दे विच भी लोग ऐसे पैदा हो गए जिहड़े गुरु नानक का मिशन छड्ड के अपनी देह की पूजा कराउण लग पे। उन्हां नूं महाराज ने मसंद कहा है। इत्थे बाणी च मसंदां दा जिक्र आ रहा है। जदों सतगुरु खालसे नूं अमृत छकांदे हन 1699 की बैसाखी नूं, उदों हुक्मनामे भी जारी करते हैं। अज भी सतगुरां दे 33 हुक्मनामे गुरु गोबिंद सिंह साहब कलगीधर पातशाह जी दे प्राप्त हुंदे ने, जिन्हां हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बार-बार लिखिया गया है मसंद मसंदीए नूं नहीं मनना, मसंदां दे मूँह नहीं लगना। ये मसंद कौन सन? जो सतगुरु रामदास साहब जी के समय तो गुरु घर वालों मंजियां लैके प्रचारक थापे गए। गुरु अमरदास साहब जी 22 मंजियां स्थापित कीतियां, गुरु रामदास साहब जी 52 मंजियां हो गईयां। उस तो बाद ये वक्खो वक्ख देशां प्रदेशां इलाकियां विच मसंद गुरसिੱਖੀ दे प्रचारक थापे गए। शुरू विच बड़ी करनी वाले त्यागी तपी जपी सन, बाद विच माया की भुख तृष्णा इतनी वध गई कि अपनी प्रतिष्ठा वास्ते अपने माण वास्ते संगतां नूं ठगण लग पे। इन्हां दी बिरती जदों नीवी हो गई तो गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने वचन किया सी कि 10वें जामे च इन्हां नूं सोधा लावांगे।
7ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਨਟਾਂ ਨੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਬੜੇ ਸਯੋਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨ ਹਮ ਨਹ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਹਿ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਸੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਰਗਾਨ, ਇਹਦੀ ਖਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 3 ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੌਥੀ ਲੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 372 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਨਿਅਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਕਬਰ 'ਚ ਸਾਂਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗੁੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਜ਼ਖ। ਅਤੇ ਬਰਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਿਅਤਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ 40-50 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਢਲ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ 40-50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚਰਬੀ ਰਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਹਨ ਪੱਟ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਰਦੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ, ਆਵੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਬਰ ਤਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਥਿੜਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਹਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਕਾਲਿੰਦਰੀ ਤਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੈਂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਨੇ ਚੁਨ ਮਾਰੇ, ਰੋਜ਼ ਰੀਛ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਿਤਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ 'ਚ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬੇੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੋ,
ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਖੋਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਸੀ ਵੱਡੀ, 4 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇ ਮਲੂਕੀ ਬਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਈ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਡੇ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਟਾਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਟਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜਨਗੇ ਔਰ ਬੇਔਲਾਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਆਈ, ਆਤਮਾ ਆਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੜਨਾ ਸੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੀਂ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ।
ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਭੇਜੀ, ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਕੈਂਠੇ ਪੈਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੜਾਹੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-2 ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਓ ਭਾਈ। 2-2 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਪੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤੜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦੌੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਮਸੰਦ ਸੋਧੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੀ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਈਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਕਰ ਸੇਵ ਮਸੰਦਨ ਕੀ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭੈ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ। ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾਓ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਛਕਾਓ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ। 22 ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸੰਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਮਸੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭੈ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਛ ਮਾਲ ਤਵਾਲੈ ਸੋ, ਤਵਾਲਿਆ ਤਵ ਤੇਰੇ ਆਲਿਆ ਘਰ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਬ ਹੀ ਉਠ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਹੀ ਉਠ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਕੀਜੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ 4 ਆਨੇ ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਹਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਨਿਸਬਾਸੁਰ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਔਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਰ ਦਾ ਲਓ। ਅਸਲੀ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੀਨੇ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨੈ ਭਜ ਰਤ ਹੈ। ਆਹਾ ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੀਨੇ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਭਜ ਰਾਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ। ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਆਉਣੀ, ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਲੰਗਰ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਭੇਟਾ ਸਾਰੀ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ। ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੀਰ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਮਟਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਚੜਾਵਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਪੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੂਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 36ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਮੀਣਿਆ ਤੁਧ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੀਣਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਆਪ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਦੀਨੇ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਭੱਜ ਰਾਤੈਂ, ਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਠ ਆਇਆ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੀਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਨੈਕ ਪਸੀਜੈ। ਲਏ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਖਣ ਭੀਤਰ ਤੇਲ ਕੋ ਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਧਮਿਆ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਸੋ ਲੋਗਨ ਨੀਰ ਬਹਾਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਭੈਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ, ਵੈਰਾਗ ਬੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਲਖੈ ਨਿਜ ਸੇਵਕ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਸਾਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਹੀ ਪਰੋਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਮਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਉਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4-4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੀਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਮਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ,
ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਜੇ 150 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਧਨਹੀਨ ਲਖੈ ਤੇ ਦੇਤ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਨਹੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਜਾਵੇ, ਬੂਹਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ, ਪਰੇ ਹਟ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਆਵੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਗਨ ਜਾਤ ਮੁਖੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜੋ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆਲ ਹੁੰਦੇ, ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੰਗਣ ਜਾਤ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੂਟਤ ਹੈ ਪਸ ਲੋਗਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਢਕੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਢਕਵੰਜ ਕਰਦੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਨ ਮੀਚ ਰਹਿ ਬਕ ਕੀ ਜਿਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਗਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਝਪਟ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਲੋਗਨ ਏਕ ਪਰਪੰਚ ਦਿਖਾਇਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਪਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਤ ਫਿਰਿਓ ਸਿਰ ਬੱਧਕ ਜਿਉ। ਔਰ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਆਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜਰੂ ਤੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਤ ਫਿਰਿਓ ਸਿਰ ਬੱਧਕ ਜਿਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਬੇਲੋਕ ਬੇਡਾਲ ਲੱਜਾਇਓ। ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਝੜਪ ਮਾਰ ਲੇਗਾ। ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਝੜਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ ਧਿਆਨ ਬੇਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਿਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾ, ਬਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਲਾਗ ਫਿਰਿਓ ਧਨ ਆਸ ਜਿਤੈ ਤਿਤ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਧਨ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁੰਡੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਗ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਗ ਗਵਾਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਭਜਿਓ ਨਾ ਅਰੇ ਜੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਮ ਕੇ ਕਾਮ ਕਹਾ ਉਰ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਤ ਕਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਲੋਗਨ ਕੋ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਮ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਭਾਜਤ ਕਾ ਧਨ ਇਹ ਹੇਤ ਅਰੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕਿੰਕਰ ਤੇ ਨਹਿ ਭਾਜਨ ਪਹਿ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਿਤਰਨ ਮਿੱਤਰ ਸਭੈ। ਉਥੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਾ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਕੋ ਸਾਖ ਨਾ ਦਹਿ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੰਗੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਪਸ। ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਪਸ਼ੂ। ਮਹਾਪਸ਼ੂ ਮਹਾ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਤੁਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਜੈ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਨ ਰੇ ਜੜ। ਹੇ ਜੜ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ 33 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤ੍ਰਿਆ ਭਜ ਜੈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, 10 ਘਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 7 20 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਧੂਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਮਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੋ ਨਰੇ ਜੜ। ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਮੂਰਖਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤ੍ਰਿਆ ਭਜ ਜੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਗਨੇਕਾਰ ਹੋ ਆਇਸ ਦਹਿ। ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਉਡਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਗ ਨਿਕਾਰੋ, ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ, ਛੇਤੀ ਆਇਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੌਨ ਭੰਡਾਰ ਧਰਾ ਗੜ ਜੇਤਕ। ਭੌਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਾ ਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਸੋਹਣੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 100-200 ਕਿੱਲਾ 500 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਲਾਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛਾੜਤ ਪ੍ਰਾਨ ਬੇਗਾਨ ਕਹੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ ਸਭ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਛਾਪ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲ ਵੱਢਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਛਾਪ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਸਭ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਪਸ। ਹੇ ਮਹਾਪਸ਼ੂ, ਹੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਅਕੇਲੋਈ ਜੈ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਇੱਥੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 33 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ 33 ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾਸ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ।
ਸੋ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁਨ ਭੰਡਾਰ ਤਰਾਗੜ ਚੇਤਕ ਛਾੜਤ ਪ੍ਰਾਨ ਬੇਗਾਨ ਕਹੈ। ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਪਸ਼ੂ ਅੰਤ ਕੀ ਭਾਰ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।